जय जगन्नाथ आमरी ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे आपण समस्त को स्वागत जनाऊे। श्रीमंदिर कथार आज अध्याय आम जानापी चेष्टा करवा श्रीमंदिर में व्यवहार होता विभिन्न पनीपरिया विषय और अन्य द्रव्य जहाँ रोष घर व्यवहार हुए और कोठ भोग इत्यादि व्यवहार करा जाए। सर्वप्रथम आम डिस्कसन करवा मसला कौन कौन व्यवहार करा जाए। श्रीमंदिर में जो मसला सब व्यवहार करा जाए ता हूँ जीरा, धनिया एवं सोरिष, पानमहुरी, हेंगु, डालचीनी एवं अलैच अलैचर बड़ अलैच व्यवहार करा जाए। लवंग मध्य व्यवहार करा जाए एवं गोलमरीच व्यवहार करा जाए एवं सबू मसला गोटा मसला हिसाब से व्यवहार करा जाए एवं ताको शिଳରେ बाटिकी तापर विभिन्न तरकारी इत्यादि करने व्यवहार करा जाए बा विभिन्न भोग करने व्यवहार करा जाए। बर्तमान आम डिस्कसन करवा कौन कौन पनीपरिया व्यवहार करा जाए। श्रीमंदिर जो पनीपरिया सब व्यवहार करा जाउछि वर्तमान एवं शह शह वर्ष है चली आसी जो थी कि किसी विशेष किसी परिवर्तन है से सब पनीपरिया है आलू जातीय पनीपरिया भितर कंदमूल तापर देशी आलू बा खंब आलू जहाँ को आम कहू, सारू बहुल भाव व्यवहार करा जाए, कखारू, पणस बहुत व्यवहार करा जाए तरकारी मानक, आंब मध्य व्यवहार करा जाए, बहुत कंचा आंब एवं पाचिला आंब भोग व्यवहार करा जाए, जह्नी पोटल मध्य व्यवहार करा जाए, बैगण लार्ज स्केल व्यवहार करा जाए विभिन्न तरकारी शाग इत्यादि रे, एवं कदलीर मध्य व्यवहार बहुत अधिका कंचा कदली प्राय अनेक तरकारी एवं अन्य कोठ भोग मानक व्यवहार करा जाए। कंचा कदली पाचिला कदली मध्य व्यवहार करा जाए विभिन्न भोगरे। कांकड़र व्यवहार बहुत परे आरंभ होइछि जेतोळे आपनकर मन थिबो श्रीजीव मान को स्थानांतर कराइतला कांकण खुद जोटा नई रे पाखरे चिलिका भितर गोटे आइलैंड प्राय 300 वर्ष तले 1732 रु 1735-36 से भितर प्राय 300 वर्ष तले से श्रीजीव मान को रखाई श्रीमंदिर आक्रमण समय से समय से कुदरे जो मिलूला देशी कांकड़ गछ सब थिला से कांकड़ कोठ भोग व्यवहार कराई से दिन ठू कांकड़ श्रीमंदिर रोष घर व्यवहार करा प्राय 300 वर्ष तले। नड़ियार व्यवहार बहुत अधिका श्रीमंदिर रे कारण ओडिशार जो कोस्टल एरिया रे लार्ज स्केल पुरी जिले में नड़िया चाष हुए और नड़िया शह शह वर्ष है व्यवहार हो कोठ भोगर गोटे मुख्य अंश। ता छड़ा अदा जो देशी अदा व्यवहार करा जाए, मूला मध्य श्रीमंदिर रे व्यवहार करा जाए विभिन्न भोगरे एवं विभिन्न तरकारी खीरी और अन्य सब करने जो ग्रेवी जिनस करने जो व्यवहार करा जाए रस इत्यादि मोस्टली नड़ियार रस एवं पिस्ता बादाम रस ताको बाटिकी नड़िया और पिस्ता बादाम को बाटिकी से जो रस बाहर जो ग्रेवी हुए ताको विभिन्न तरकारी इत्यादि व्यवहार करा जाए। इवन खीरी रे मध्य ताको व्यवहार करा जाए। ये सब कोठ भोगर विभिन्न जिनस गत एपिसोड रे मुझे आम जो श्रीमंदिर प्रशासन जो गोदाम अच्छे कोठ भोग गोदाम सेठू कोठ भोग जोगाणिया सेवक से सब आणते गंधण मेकअप सेवक को सब दियंते। गंधण मेकअप सेवक सब पनीपरिया इत्यादि कटा बटा इत्यादि काम करते सब मसला को विभिन्न कोठ भोग जहाँ रोषे होवार थी से दिन से अनुसार ताको सजेकी जेहेतु गंधण मेकअप सेवक नॉन ब्राह्मीण सेवक से कोठ भोगर जो रोष भितर को जापर तेणु से ताको रोष घर द्वार पाखे ताको हैंड ओवर कर दियंती एवं ए सबू मसला एवं अन्य सबू जिनस कोठ भोग श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जोगे दि जाए और अन्य सुआर मैंने जो मैंने बिक्री भोग बा बरादी भोग करते से यही सबू जिनस व्यवहार करती। या छड़ा चाउल जातीय जिनस अन्य जिनस जहाँ व्यवहार करा अरुआ चाउल व्यवहार करा जाए केवल रोष घरे उष्णा चाउल व्यवहार हुए
ଏବଂ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାନ ଗୋଦାମ ଥିଲା ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟେ ଢିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ସେଠି ଚାଉଳ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା ଧାନ କୁଟିକି। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ ସହରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧାନକୁଟି ସାହି, ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବହୁତ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେ ସାହିର ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯେତେ ଚାଉଳ ଦରକାର ହୁଏ ସେମାନେ ଧାନ କୁଟିକି ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସମର୍ଥା ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିରିମୁଣ୍ଡ ସମର୍ଥା ସେବକ, ସେମାନେ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ଧାନ କୁଟେଇକି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଆରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବରାଦି ଭୋଗ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାନ ଦେଇକି ଧାନ କୁଟେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ରୋଷଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରିର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକା। ବିରି ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ କୋଠ ଭୋଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁଆରମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଗର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକା, ତେଣୁ ବିରି ମୁଗ ବହୁତ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରେ। ଏବଂ ବୁଟ ବା ସୋଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଚାଉଳ କୁଟିବା ପାଇଁ ଢିଙ୍କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବିରିମୁଣ୍ଡ ସମର୍ଥା ସେବକ ଯିଏ ସେମାନେ ଚାଉଳ କୁଟନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ଏବଂ ବିରି ବାଟିବା ପାଇଁ ଶିଳ ସବୁ ଅଛି ସେଠି, ଏବଂ ବିରି ସେଠି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ବଟାଯାଏ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଆର ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି ଭୋଗ କରନ୍ତି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରି ସେଠି ବାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଶିଳ ସବୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଟ ଆଉ କୁଟିକି ବେସନ ତିଆରି କରାହେଉନି, ବେସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସମସ୍ତେ କିଣିକି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଟାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଗହମ ଏବଂ ଅଟାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗହମକୁ ମଧ୍ୟ କୁଟିକି ଅଟା କରାହେଉଥିଲା ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଟା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କି ଅଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କେବଳ ଚାଉଳ କୁଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ହେଇକି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିକି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଚାଉଳ ଚୁନା ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେଉଛି, ଚାଉଳ ଚୁନାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କୁଟନ୍ତି ବିରିମୁଣ୍ଡ ସମର୍ଥା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଢିଙ୍କି ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି କୁଟିକି ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ, କ୍ଷୀରିସା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଲି ବିରି ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି ସାଧାରଣତଃ ରୋଷଘରେ କରାଯାଏ। ହରଡ଼ ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର ରୋଷଘରେ କୋଠ ଭୋଗରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ବା ମିଠା ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛୁ ଅନ୍ନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦରେ, ସେ ସବୁ କେବଳ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବରାଦି ଭୋଗରେ ହରଡ଼ ଡାଲି କରାହୁଏ। କୋଠ ଭୋଗରେ କେବଳ ବିରି ବା ମୁଗ ଡାଲି କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଠା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ। ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ନବାତ ବା ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ବା ଖଣ୍ଡସାରୀର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକା। ଏସବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ରୋଷଘରେ ଖଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୁଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସଲ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇ ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୋଠ ଭୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ସୁଆରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେ। ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଳେନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶାଗ ସବୁ କରାଯାଏ, ଶାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସବୁ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଲେଉଟିଆ ଏବଂ କୋଶଳା ଶାଗ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମେଥି ଶାଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଏବଂ ମୂଳାର ମଧ୍ୟ ଶାଗ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୋଷଘରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ହେଉଛି ଯେମିତି ଦହି, ସର ଏବଂ ଖୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର ତିଆରି ଜିନିଷ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେ ସେ ସବୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମ୍ବ, ପଣସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୋଠ ଭୋଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗରେ। ତା ଛଡ଼ା କୋଠ ଭୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ମଣ ହିଁ କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଡ଼ିଆ ପାନରେ କେବଳ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଗୁଆ, କର୍ପୂର, ଜାଇପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼େ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଚୂନ, ଖଇର ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଦିଆ ହୁଏନି। ଏବଂ ପ୍ରତି ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ ପଇଡ଼ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପଇଡ଼ ପୂଜା କରିବାର। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇକି ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଏ, ଘଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଘଷା ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଜାଇଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇକି ଘଷା ଜଳ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ଏବଂ କୋଠ ଭୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି। ଯାହା ଯାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବା ରୋଷଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ରୋଷଘରେ କୌଣସି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଘିଅରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ହେଉ ବା ସୁଆର ମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ଭୋଗ, ବରାଦି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମଫେଡ଼ର ଘିଅରେ କରାହେଉଛି। ସୁଆର ମହାଶୟ ନିଜ ତରଫରୁ ଓମଫେଡ଼ ଘିଅ ଆଣିକି ସବୁ ସୁଆରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା କୋଠ ଭୋଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ରୋଷଘର ଭିତରେ ଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଉ ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହେଉ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, କାରଣ ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର ଭାରତକୁ ଆସିଛି। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଏବଂ ଆଳୁ, ଯାହାକୁ ବିଲାତି ଆଳୁ ଏବଂ ବିଲାତି ବାଇଗଣ କହନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 400-500 ବର୍ଷ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ସେମିତି ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ବିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏନି। ସଜନାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ଲାଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏନି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପୋଇ, ପିଆଜ, ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏବଂ କଲରା ଏବଂ ମଟର ଛୁଇଁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏନି। ଏସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଭାରତ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 400-500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବଂ ତାମସିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏବଂ ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏନି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅଛି। ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ 16 ପୂଜା ହୁଏ, ଦଶହରା ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୋଷଘର ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ରୋଷଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦଶହରା ସମୟରେ ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ମହାନବମୀ ଦିନ 3 ଦିନ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ 3 ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଗ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ସମୟରେ 3 ଦିନ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଗ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁ
ଯେଉଁ ମାଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଣାଯାଏ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଅଣାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୋଷ ଘରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।